in this new country, Lord. We have come from different places, Lord. But Lord, you have brought us here for a purpose, Lord. Lord, reveal that purpose to us, Lord. Reveal that purpose to each and every person here, Lord. Lord, let them understand that you have brought us here for a reason, Lord. And let that reason be only for you, Lord. Only to praise you, Lord. Only to spread your word, Lord. Lord, let us spread your Bible towards every person in this world, Lord. Lord, especially, Lord, we pray for this country, Lord. Lord, we hear a lot of challenging things that's happening in this country, Lord. But Lord, we hear that a lot of people are turning away from God, Lord. But Lord, you will bring them together, Lord. You will bring them to this church, Lord. Right at this moment, Lord. Lord, we want you to talk to them, Lord. We want you to turn their lives, Lord, upside down, Lord, so that they can trust in the Lord, Lord. They can believe in the Lord, Lord. Lord, just like us, Lord, help them to come to these churches, Lord. Help them to come and worship the true Master, Lord. Lord, you be with them, Lord, and you guide them, Lord. Lord, especially, Lord, we pray for this church, Lord. Lord, every difficulty that's happening around this church, Lord, especially the people around this church, Lord, in this region, Lord. Lord, you talk to them, Lord. Let there not be any challenge for this church, Lord. Let there not be any difficulty, Lord. Let there not be any disturbances for this church, Lord. Let this church progress as forward, Lord. Let it move forward in this locality, Lord. Lord, you be with us, Lord. You be with each and every person here, Lord. Help them to praise you, Lord, more and more, Lord. Help us, Lord, especially, Lord, during this vacation period, Lord. We pray for all our children, Lord. You bless them, Lord. Bless them with your abundant hands, Lord. Bless them mightily, Lord. Lord, you touch them, Lord. You heal them, Lord. Lord, let there not be any difficulties, any sickness that's happening to them, Lord. Lord, wherever they go, Lord, be it to work, be it to school, or they're at home, Lord. Lord, you be with them, Lord, and you turn their lives for good, Lord. Help them to read the Bible, Lord, every single day, Lord. Help them to get closer to you, Lord Jesus. Every single day, help them to read more and help them to come closer to you, Lord. Especially for the people who go to work, Lord. Lord, you be with them, Lord. Lord, even when they go from work and come back from work, Lord, you be with them, Lord. You touch them, Lord, and you heal them, Lord. Lord, we pray for all the people who are wanting something from this service, Lord, who are wanting something in their lives, Lord. Lord, you talk to them, Lord. You know their hearts, Lord. You know their desires, Lord. Lord, you make a miracle in their lives, Lord. Let their desires be successful today, Lord. Lord, let all their desires be fulfilled today, Lord. Lord, be it their children, Lord, be it their mother, Lord, be it their father, Lord, whatever challenges, whatever questions that they have in their mind, Lord, let every single thing be fulfilled, Lord, right at this moment, Lord. Lord, we pray for every single person here, Lord, who have questions in their mind, Lord. Lord, we believe that you will be the answer to them, Lord. Lord, we trust that you will take care of everything in their life, Lord, and you will help them, Lord. You will guard them, Lord. You will protect them, Lord. Till now, Lord, you have protected us, Lord. Thank you for that, Lord. We believe that you will change our lives for good, Lord. You will make miracles in each and every person's life, Lord. Lord, help us, Lord. Help us to come closer to you, Lord. Today, Lord, in this service, Lord, help us to hear your voice, Lord. Help us to hear your voice and help us to obey to it, Lord. Help us to follow all your principles, Lord. Help us to follow them, Lord. Lord, even when our friends, even when our family members derail from our paths, Lord. Lord, help us to put us in your paths, Lord. In your path, Lord. Help us to follow your only path, Lord Jesus. Lord, you be with us, Lord. You guide us, Lord. Every single day, Lord. Help us to worship you, Lord. And thank you, Lord, for everything that you have done so far and you will be doing in our life, Lord. We pray unto you, Lord Jesus. I ask a small prayer in the name, Lord Jesus. Amen. நாம் யாவரும் காலையும் மாலையும் எவ்வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவேன் என்ற பாடலை பாடுவோம். பரிசுத்த
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என தூதர் பாடிடும் தொனி கேட்குதே. பரிசுத்தர் 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 என தூதர் பாடிடும் தொனி கேட்குதே. ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன், என்றும் தம் மகிமையை காண
தூதர் பாடிடும் தொனி கேட்குதே. பரிசுத்தர் 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 என தூதர் பாடிடும் தொனி கேட்குதே. எனக்காக யாவும் செய்து முடிப்பார், என் கர்த்தர் வாக்கு மாறிடார். Yes, Lord Jesus, you are the only true master who has promised everything for us in our life, Lord. Thank you, Lord. Lord, பாலும் தேனும் வாழ்கின்ற பூமியில எங்களை கொண்டு வருவீங்க நீங்க சொன்னீங்க, Lord. Yes, Lord Jesus, you have promised a lot of things for us, Lord. You have also fulfilled a lot of things in our life, Lord. Thank you so much, Lord, for everything that you have done, Lord. Thank you so much, Lord. The only thing that we can do is to praise you, to worship you, to thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, Lord. Thank you so much, Lord. Just as this song, Lord, every single day, Lord, help us to wake up and praise you, Lord, and not think about everything that's about this world, Lord. Lord, help us to focus on you, Lord. Every challenge that we face, Lord, help us to ignore them, Lord, because we believe that you will take care of it, Lord. Lord, அமர்ந்த தண்ணீர்ல நடக்கும் மாதிரி எங்க செஞ்சீங்க, Lord. Lord, be still, that's what you said, Lord. Lord, we will be still, Lord, and we will hand over every challenge that we have unto you, Lord. Lord, you take it forward in our life, Lord. You take over this challenge, Lord. Every single arrow that's been pointed us towards us, Lord. Lord, you will guard us, Lord. You will protect us, Lord. Thank you for that, Lord. Thank you, Lord Jesus, Lord. Lord, bless us, Lord. Bless the people who watch this service, Lord. Lord, you be with them, Lord. Whatever difficulty that they have, Lord. Lord, whatever health challenge that they have in their lives right now, Lord, let it go away, Lord. Let it completely go away, Lord. If they are worried about their children, Lord, Lord, let them forget about those things, Lord, and believe that you will take care of it, Lord. Everything that you have done so far, Lord, and everything that you are going to do for us, Lord, it will be only for our good, Lord. You will multiply us twice, thrice, not twice nor thrice, Lord, but 100 times, Lord. You will provide us 100 times more, Lord. We believe that, Lord. Be it financial struggles, Lord. Be it health reasons, Lord. Be it family situation, Lord. Lord, every single person has a unique challenge, Lord. Lord, we hand over every unique challenge unto you, Lord. Lord, you take it forward, Lord. We will not fear, Lord. We will not fear because you are with us, Lord. Lord, you will comfort us, Lord. You will help us, Lord. I just small pray in thy name, Lord. Amen. நிறைய விஷயத்துல நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் பயந்து ஒரு துக்கத்தோட ஒரு கலக்கத்தோட இருக்கோம். But our Lord Jesus is with us. He is always with us. He will help us in every challenge that we face in our life. So இந்த பாடல் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். இந்த பாடலை யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். நடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்துவிடு. கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்துவிடு. கர்த்தர் புதியன செய்திடுவார், இன்றே நீ காண்பார். செய்திடுவார், இன்றே நீ காண்பார், இன்றே நீ
சந்தோஷமாய் மாறும். உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார். உன் கண்ணீர் துடைக்கின்றார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விடமாட்டார். தானிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் விடமாட்டார். தாங்கிடும் பலன் தருவார், தப்பி செல்ல வழி செய்வார். தாங்கிடும் பலன் தருவார், தப்பி செல்ல வழி செய்வார். நீ தப்பி செல்ல வழி செய்வார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். நல்லதோர் போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக்கொள்வோம். நல்லதோர் போராட்டம் போராடுவோம், விசுவாசம் காத்துக்கொள்வோம். நீதி கிரீடம் நமக்குண்டு, நேச வருகையில் தந்திடுவார். நீதி கிரீடம் நமக்குண்டு, நேச வருகையில் தந்திடுவார். நம் நேச வருகையில் தந்திடுவார். கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம், கலங்கிடவே வேண்டாம். என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார், என் இயேசு கைவிட மாட்டார். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். நொறுங்குண்ட இதயம் தேற்றுகிறார், உடைந்த உள்ளம் தாங்குகிறார். காயங்கள் அனைத்தையும் கட்டுகிறார், கண்ணீர் துடைக்கின்றார்.
சந்தோஷமாய் மாறும். உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். உங்கள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் மறைந்துவிடும். கலங்காதே மகனே, கலங்காதே மகளே, கலங்காதே மகளே, கலங்காதே மகளே. என் இயேசு கைவிட மாட்டார். என் இயேசு கைவிட மாட்டார். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். நம் இயேசு கைவிட மாட்டார். இந்த இடத்திலே ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். மனதுருகி அற்புதம் செய்கிற தேவன் இந்த இடத்திலே ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் மனதுருகி உன் வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்யணும் என்றார். ஆண்டவரே என்னை கைவிடாத தேவனே என்று கதறி கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. கர்த்தர் உனக்காக இறங்கி வந்து மனதுருகி அற்புதம் செய்வார். மனதுருகி அற்புதம் செய்கிற எங்கள் அன்பு தகப்பன் அவர் மாறாத கர்த்தர், மறவாமல் எங்களை நினைக்கிற கர்த்தர், பேர் சொல்லி அழைக்கிற கர்த்தர், நீ என்னுடையவன் என்னுடையவள் என்று சொல்லி அழைக்கிற கர்த்தர். அவர் மனதுருகி உன்னை பார்த்து மனதுருகி அற்புதம் செய்கிறவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார். Thank you Holy Spirit of the mighty God, mighty God, mighty God. பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மேலும் தேவன் அற்புதம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். இப்பொழுதே மனதுருகின் வாழ்க்கையை மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார், வல்லவராய் இருக்கிறார். மனம் இறங்கி கர்த்தர் அற்புதம் செய்கிறவர். Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. நீ நன்றி சொல்லுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும், நன்றி சொல்லுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார், எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். என்னோடு இருக்கிறவர் ஜீவனுள்ளவர், மாறாத கர்த்தர், மறவாமல் எங்களை நினைத்து நடத்துகிற கர்த்தர். Yes Lord, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. நான் யாரு, எனக்கு யார் என்று சென்று சொன்னார். கர்த்தர் உனக்காகவே இருக்கிறார், உனக்காகவே இருக்கிறார், உனக்காகவே இருக்கிறார். Oh, thank you Holy Spirit of the mighty God. உன் பிள்ளைகளை காக்கிற தேவன் உறங்குவதும் இல்லை, தூங்குவதும் இல்லை. உன்னோடு இருக்கிறவர் பராக்கிரமசாலியாய் உனக்குள்ளே இருந்து காரியங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். Thank you Lord, mighty God, mighty God. Thank you Jesus, thank you Jesus. ஆண்டவரின் தொடுதல் இறங்கட்டும், ஆண்டவரின் தொடுதல் உச்சம் தலையில் மட்டும் உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கட்டும். In the name of Jesus, thank you Jesus. Mighty power of the Holy Ghost, mighty power. தேவனின் ஓ பரிசுத்த தொடுதல், பரிசுத்த தொடுதல் யாருக்கு வேண்டுமோ அப்போ நீங்கள் கூப்பிட வேண்டும். ஓ தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும், எனக்கு இறங்கும். அவர் போற இடத்திலே அவர் திரும்பி பார்க்கத்தக்கதான அந்த கூப்பிடுதல் இருந்ததாக இருக்கிறது. Thank you Jesus, தாவீதின் குமாரன் எனக்கு இறங்கும், எனக்கு இறங்கும். Thank you Jesus, thank you Jesus. ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும், நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும். Thank you Jesus, thank you Jesus. நீங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது பெற்றுக் கொள்வீர்கள், தட்டுங்கள் உங்களுக்கு துறக்கப்படும். Thank you Holy Spirit of the mighty God. O Ramakandana hasa hamore maduda libentuna haso hore mandura libentuna hasa he mandura hasa hando. Jesus mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. ஒருவரும் துக்கத்தோடு இருக்கக்கூடாது, துக்க முகமாய் இருக்கக்கூடாது. துக்க முகமாய் இருப்பது தேவனின் சித்தம் அல்ல, வறுமையாய் இருப்பது தேவனின் சித்தம் அல்ல. உன் தடைகள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் நீக்குகிறார். Thank you Holy Spirit of the mighty mighty God. தடைகளை நீக்குகிறார். Thank you Holy Spirit of the mighty God. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. சத்துருக்களுக்கு சவாலாய் மாற்றத்தக்கதான் கிரிகைகள் வெளிப்படுவதாக. Thank you Holy Spirit of the mighty God. Romo Shantana Makantoda Limenduna Hashandeli Bantoda. Thank you Master of the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. லேட்டான காரியங்கள் எல்லாம் விலகும். லேட்டாய் வருகிற காரியங்கள், தடை செய்கிற காரியம் இப்பொழுதே விலகட்டும். இந்த name of Jesus, இப்பொழுதே விலகட்டும். இந்த name of Jesus.
உன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதத்தை பெற என்ன தடைகள் இருக்கிறது, அந்த தடைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி the mighty name of Jesus. நான் கட்டளையிடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால், இயேசுவின் நாமத்தினால். Thank you Holy Spirit of the mighty God. உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுகிற நேரம், உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுகிற நேரம், உன் கவலை கண்ணீர் எல்லாம் ஆண்டவர் ஆனந்த கண்ணீராய் மாற்றுகிற நேரம். Thank you Holy Spirit of the mighty God. ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம், இந்த நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர், நீங்க பெரியவர், நீங்க வல்லவர். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மேலும் ஒரு சந்தோஷத்தின் ஆவியை தேவன் கட்டளையிடுகிறார். சமாதானத்தின் தேவன் சமாதானத்தை கட்டளையிடுகிறார். யார் எனக்கு என்று சொன்ன ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் ஆண்டவர் உன் பக்கத்தில் வந்து கிரியை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். Thank you Holy Spirit of the mighty God. ஆண்டவரே, உமக்கு இந்த நேரத்துக்காக நன்றி, இந்த நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம், இந்த வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம், மகிமைக்காக ஸ்தோத்திரம், மனதுருக்கத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிற போறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம், சுகப்படுத்துகிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம், விடுதலையாக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தா, நீர் எங்களோடு இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் பலவான்களாய் காணப்படுகிறோம். ஆண்டவரே, நீ இல்லை என்றால் நாம் அங்கோ இருந்து அழிந்து போயிருப்போம். நீர் எங்களோடு இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் பிழைத்திருக்கிறோம், நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறோம், சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். இந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்த நோக்கத்தை நீ நிறைவேற்றுகிறவராய் இருக்கிறீர். எந்த சத்துருகளும் நம்மை தொட முடியாது, எந்த பலவீனங்களும் நம்மை தொட முடியாது, சாத்தானின் வல்லமைகள் நம்மை தொட முடியாது, எந்த ஆசீர்வாதங்களை திருடுகிற ஆவிகள் நம்மை தொட முடியாது. ஆசீர்வாதத்துக்கு மேல் ஆசீர்வாதத்தை பெறத்தக்கதா கர்த்தரே நம்மோடு இருக்கிறார். Thank you Lord. வாக்குத்தத்தம் மாறாததாய் இருக்கிறது. எங்களுக்கு சொன்ன வாக்குகள் ஒவ்வொன்றும் அந்த ஒரு ஏற்ற நேரத்தில் அது நடப்பதாக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தா, நடக்கட்டும், ஒன்றும் தரையில் விழக்கூடாது. வார்த்தை நீர் அனுப்பி ஒன்றும் தரையில் விழாதபடி எல்லாம் எங்களுக்குள் ஆண்டவரை நடக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பெரிய காரியம் செய்யும் ஆண்டவரே. வார்த்தைக்காக இந்த சமூகத்தில் இந்த நேரத்திலே வருகிறோம். கர்த்தா, உன் வார்த்தை வல்லமையுள்ளதாய் இருக்கிறது. உன் சமூகத்திலே இருந்து அந்த வார்த்தை அப்பமாய் வருவதா, எங்களுக்கு ஒரு போஷணமாய் வருவதா, ஒரு உணவாய் வருவதா ஆண்டவரே, அதை உட்கொண்டு நாங்கள் பலவான்களாய் மாறும் கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தா, நீர் எங்களோடு பேசுவீரா, வழி நடத்துவீரா, பெரிய காரியங்களை செய்வீரா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். யாவரும் தேவ பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருப்போம். Thank you Jesus. நன்றி தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of the mighty God. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Thank you Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். ஆண்டவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத கர்த்தராய் இருக்கிறார். அவர் எங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற வேளையில் அவர் செய்து முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ஆனால் நாம் அதுக்கு ஏற்ற பாத்திரங்களாய் இருக்கணும். ஏற்ற பாத்திரங்களாய் இருக்கும்போது ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நம் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார். பெரிய காரியங்களை செய்ய அவரால் மாத்திரம்தான் கூடும். கொல்லவும் அழிக்கவும் அன்றி வேறொன்றுக்கும் பிசாசானவன் வரமாட்டான். ஆனால் தேவனோ நம்மை ஆசீர்வதிக்கவும் ஜீவனை தரவும் பரிசுத்தமாக்கவும் நம்மோடு இருந்து காரியத்தை செய்கிறவராயிருக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம்
1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 9வது வசனம். தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். எதற்காக ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்றால், ஆண்டவரோடு அந்த ஐக்கியமாய் இருக்க ஆண்டவர் நம் தேவனாய் இருக்கிறார். அந்த தேவனிடத்தில் நாம் ஐக்கியமாய் இருக்கத்தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். தேவனோடு ஐக்கியமாய் நாம் இருக்கிறோமா? இந்த காரியத்தில் ஐக்கியத்தை பற்றி நான் இந்த நாளில் பேச போகிறேன். ஐக்கியம் முக்கியம். ஆண்டவர் தகப்பனாய் இருக்கிறார். அது உறவு மாறாது, ஐக்கியம் மாறும். உறவு மாறாது, தகப்பன் பிள்ளை என்ற உறவு மாறாது, ஆனால் ஐக்கியம் மாறும். ஆண்டவர் எங்களை பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். நல்ல மேய்ப்பனாய் இருக்கிறார், நல்ல தகப்பனாய் இருக்கிறார். அந்த உறவுல ஒரு மாற்றம் இல்லை. ஆனால் ஐக்கியத்தில் மாறி மாறி ஹிப் அண்ட் டவுனாய் மாறி மாறி வருகிறதா இருக்கிறது. ஒரு நல்லா இருக்கும்போது ஐக்கியம் நல்லா தான் இருக்கும். நல்ல வசதியாக இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேடி வருவார்கள், உற்றார் உறவினர்கள் தேடி வருவார்கள். அந்த ஐக்கியத்தை நல்லா சந்தோஷமாய் கொண்டாட வருவார்கள். ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் குறைவுபடும் போது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு உற்றார் உறவினர்களை தேடியும் காணாதபடி ஓடி போகிற அந்த ஐக்கியமாய் மாறுகிறது. அதே போலதான் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிற ஐக்கியம் எப்படியாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. அந்த வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை நெருங்குகிற அந்த ஐக்கியம், பேசுகிற ஐக்கியம், ஆண்டவரிடத்தில் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஐக்கியம். பகிர்ந்து கொள்கிறது. இப்போ பாருங்க, ஆண்டவரோடு பேசி அந்த பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அந்த ஐக்கியம் நெருக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. எவர்களோடு நீங்கள் அநேக நேரத்தை செலவழிக்கிறீர்களோ அந்த ஐக்கியம் இன்னும் நெருக்கமாய் வருகிறது. அதே போலதான் ஆண்டவரிடத்தில் அந்த ஐக்கியத்தை நீங்கள் இன்னும் நெருங்க வேண்டும். உறவு மாற்றம் அல்ல, ஐக்கியத்திலே என்னும் ஒரு மாற்றம். என்ன மாற்றம்? முன்னேற்றம். கிட்ட வருகிற அந்த ஐக்கியம் நமக்கு தேவை. இந்த சபையில் நாம் இருக்கிறோம் எதற்காக? ஐக்கியம். பாருங்க, ஐக்கியம். பேசுகிறோம், அன்பாய் இருக்கிறோம், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம், சபையில் எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறோம், எல்லாரும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்கிற பார்க்கும்போது சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. அது ஒரு ஐக்கியம். பாருங்க, நாங்கள் சொல்லாமலேயே ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்யும் போது புரிந்து கொண்டு அது ஒரு ஐக்கியமாக இருக்கிறது. அந்த ஐக்கியத்தை நாம் விட்டு விடாதபடி தேவனுக்காக நாம் செய்யும் போது இன்னும் எங்களுக்குள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தால் அது பிரச்சனை. சில பேர்கள் அங்கு எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். சபையில் ஒரு கூட்டம் பாருங்க, குடும்பமாய் அங்கு இருக்கும், ஒருவரோடையும் பேச மாட்டார்கள், ஒருவரோடையும் கான்டாக்ட் பண்ண மாட்டார்கள், அங்கே அவர்களே கூடி இருப்பார். அது ஐக்கியம் அல்ல, அது ஐக்கியத்தின் காரியம் அல்ல. அதே போலதான் ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் ஐக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். எதற்காக அழைத்திருக்கிறார்? ஐக்கியமாய் இருக்க வேண்டதாக. சங்கீதக்காரன் 8வது சங்கீதம் 4வதுல சொல்றார், மனுஷனை நீ நினைக்கிறதுக்கும் மனுஷகுமாரனை நீ விசுவாசிக்கிறதுக்கும் அவன் ஏமாத்திரம். பாருங்க, ஆண்டவர் நினைத்திருக்கிறார், ஆண்டவர் எங்களை நம்பி இருக்கிறார். பாருங்க, அதுதான் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது. ஐக்கியம் பெருக பெருக உன்மேல ஆண்டவர் நினைத்த அந்த காரியங்கள், ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறுகிறதாய் இருக்கிறது. அந்த உறவில், அந்த காரியத்தில் அந்த விசுவாசிக்கிறார், உன்னை நம்புகிறார், உன்னை நம்புகிறார். பாருங்க, எவ்வளவு பாக்கியம்! ஆண்டவர் அழைத்து
உன்னை பிள்ளையாய் மாற்றி சொந்த இரத்தத்தினால் கழுவி உன்னை விடுதலையாக்கி சொந்த பிள்ளையாய் மாற்றி இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தில் நாம் விட்டுவிடாதபடி ஆண்டவர் நினைவு கூறுகிறார். அப்போ ஐக்கியத்தில் நாம் இன்னும் பலப்படணும். ஐக்கியம் என்றால் ஆண்டவர் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார். அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். நீங்க ஆண்டவரிடத்தில் ஐக்கியம் உண்டென்றால் ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவர் என்று நிரூபிப்பார். பாருங்க, ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளை ஆண்டவர் செய்து காண்பிப்பார். நீ கட்டளையிடும் போது அந்த காரியங்கள் நிற்கும். ஆண்டவரின் நாமத்தினாலே நீ கேட்கிறதை நீ பெற்றுக்கொள்கிற அந்த காரியமாய் மாறுகிறதாய் இருக்கிறது. 2 கொரிந்தியர் பிணைக்கப்படாத அந்த ஐக்கியம் எது பாருங்க, பிணைக்கப்படக்கூடாது. அந்த ஐக்கியத்திலேயே அங்கு இருக்கக்கூடாது, ஐக்கியம் இருக்கக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். 2 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 14வது வசனம். அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாது இருப்பீர்களாக. நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது? அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. அந்த ஐக்கியத்தில் கவனமா இருக்கும். எதுல பிணைக்கப்படக்கூடாது? அந்நியர்களின் காரியத்தில் பிணைக்கப்படாதபடி, அந்த ஐக்கியத்தில் கலந்து கொள்ளாதபடி ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பாருங்க, சில ஃபங்க்ஷனில் போய் பார்க்கும்போது அங்கே வேற மதத்தார்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ வெட்டிங்காக இருக்கட்டும், அந்த காரியத்தை பார்க்கும்போது அவர்கள் போட்டு வைப்பார்கள், ஆளாத்துவார்கள், ஏதோ எல்லாம் செய்வார்கள். அதில் நாம் கலந்து கொள்ளாதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். ஆளாத்துவார்கள் பாருங்க, ஏதோ எல்லாம் செய்து ஆளாத்துவார். அதில் நாம் கலந்து கொள்ளாதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். சில பேர் சேர்ச்சில் நல்லாத்தான் ஆராதிப்பார்கள், காரியங்களை செய்வார்கள். அங்கு உலகத்து காரியத்தில் வெட்டிங்கில் போனோன்னா போட்டு வைத்து கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாதவர்கள் போல செயல்படுவார்கள். அது தேவனோடு இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. பாருங்க, தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கும்போது இதில் அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. அப்போ நாங்கள் பேசக்கூடாதா? பேசலாம், பழகலாம், போய் சாப்பிடலாம், அதெல்லாம் செய்யலாம். ஆனால் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. அதில் கவனமாக இருக்கணும். பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக. நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? நீதி தேவன் நீதியாயிருக்கிறார், பரிசுத்தராயிருக்கிறார். நாம் ஒளியின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறதுனால் நாம் தேவனின் ஒளியின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். ஒளியின் பிள்ளைகள் போகும்போது அந்த இருள் நீங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும். நீங்கள் இருளா மாறுறது அல்ல, இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றுகிற பிள்ளைகளாய்த்தான் நம்மை தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ பிணைக்கப்படாதபடி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். எதில் பிணைக்கப்படணும் என்றால் மத்தேயு 11வது அதிகாரம். எதில் பிணைக்கப்படணும்? 11வது அதிகாரம், மத்தேயு அதிகாரம் 11வது அதிகாரம் 29வது வசனம். நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். அப்போ சாந்தம், மனத்தாழ்மை இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்போ கற்றுக்கொள்கிற சீசர்களாய் நாம் இருக்கணும், கற்றுக்கொள்ளணும். பாருங்க, சீசர்கள் என்றால் இப்போ டீச்சர்ஸ், அவர்கள் டீச்சர்ஸ், அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள். அப்போ மாணவர்கள் எப்படி இருக்கணும்? கற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் இருக்கணும். அந்த சகோதரிக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்க, அவர்கள் டீச்சர். அப்போ கற்றுக்கொள்ளுகிற மாணவன் தான் தேர்ச்சி அடைவான். அப்போ நாம் தேவனிடத்தில் கற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் காணப்படணும். அதைத்தான் தேவன் விரும்புகிறார். ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்கு, 2 மாடை கட்டி அந்த நுகத்தை அந்த இதை கட்டி இருப்பார்கள் பாருங்க.
அதில் கழுத்தில் கட்டியிருப்பார்கள். அப்போ 2 மாடும் அந்த ஒரே நோக்கத்தில், அந்த ஒரே ஐக்கியத்தில் போகும்போது தான் அந்த வழியில் அந்த கோலை நாங்கள் அடைய முடிகிறதா இருக்கிறது. அதே போல தான் ஆண்டவர் உங்களை கற்றுக்கொண்டு அந்த கோலை, ஆண்டவரின் பிரசன்னத்தை, ஆண்டவரின் மகிமையை, ஆண்டவரின் வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் காணப்படும். அப்போ கற்றுக்கொண்டாதான் முன்னேற்றம். கற்றுக்கொள்ளணும், அப்போ முன்னேறுவாய். அப்போ கற்றுக்கொள்ளாத மாணவன் எப்படி இருப்பான்? அப்போ டீச்சருக்கு தெரியும், பாருங்க, இவன் கொஞ்சம் மொக்கா இருக்கிறான், இவனை எப்படியாவது முன்னேற்றம் அடையத்தக்கதான் அந்த முயற்சியை டீச்சருக்கு தான் தெரியும். இது மாணவன், இவனை இப்படியாய் நடத்தினாதான் இவன் கற்றுக்கொள்கிறவனாய் மாறுவான். அப்போ எல்லா முயற்சியையும் அவர்கள் எடுப்பார்கள். அதே போலதான் தேவன் நம்மை கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்போ முன்னேற்றத்தை கற்றுக்கொண்டு முன்னேறணும். நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருக்கணும். நீ சுகத்தோடு பலத்தோடு தேவனின் வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டு அதை நடத்துகிறவனா இருக்கணும். அப்போ மற்றவர் பிரஜாதியாரோடு சொல்லும்போது ஆண்டவர் உன்னை குணமாக்குவார். நீயே ஒழுங்காய் சுகம் இல்லாமல் இருந்தால் நீ எப்படி சொல்லுவாய்? அப்ப ஆண்டவரின் சுவிசேஷத்தை நாம் சொல்லும் போது ஆண்டவன் வார்த்தை எடுத்து சொல்லணும். அப்போ ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக்குவார், உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். சேர்ச்சுக்கு வந்து பார். அப்போ அவர்கள் பார்ப்பார்கள், உன்னை பார்ப்பார்கள். முதலாவது, நீ ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறாயா, சுகமாய் இருக்கிறாயா, நீ விடுதலையாய் இருக்கிறாயா என்று பார்ப்பார்கள். அப்போ நாம் ஒழுங்காய் இல்லாட்டி, கற்றுக்கொண்டு சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆசீர்வாதத்தோடு இல்லாட்டி எப்படி நாம் தேவனின் வார்த்தையை சொல்ல முடியும்? இப்போ அநேக காரியங்கள் தடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, சாட்சிகள் கெட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. தேவனே வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் பிசாசின் கிரியைகளை அங்கு காண்பிக்கிறார்கள். பிசாசின் கிரியைகள் என்றால் இருளில் இருக்கிற காரியத்தை அவர்கள் காண்பிக்கிறார்கள். அப்போ தேவனின் நாமம் தூசிக்கப்படுகிறது. அப்போ தேவனின் நாமம் தூசிக்கப்படும் போது எப்படி மற்ற ஜனங்களை ஆண்டவர் ரட்சிக்கத்தக்கதாக நாம் நடத்த முடியும்? நாம் நடத்தணும். அப்போ டீச்சர் கற்றுக் கொடுக்கிறார், மாணவன் அதை கற்றுக்கொண்டு தேறினவனாய் மாறணும். மாறி அந்த டீச்சரை போல அவர்களை விட மேன்மையாய் செயல்பட தக்கதான அந்த கற்றுக்கொள்ளுதல் இருக்க வேண்டும். அதே போலதான் ஆண்டவர் அந்த பிணைக்கப்படுதலின் காரியத்தில் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒழுங்கான நேர் வழியாய் நீ நடத்தப்பட வேண்டும். மீகா 7வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் இப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது. மீகா 7:8, என் சத்துருவே, உனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாதே. நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன், நான் இருளே உட்கார்ந்திருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார். அவர் வெளிச்சம், நீதியின் சூரியனாய் இருக்கிறார். அப்போ வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்கணும். தேவனின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கணும். ஏன் இப்படி அந்த காரியத்தை நாம் இருக்கணும் என்றால், தேவனோடு நாம் ஐக்கியமாய் இருக்கணும். மீகா 7:8 தேவனின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். சத்துருக்கள் பார்த்து நம்மை மேல சந்தோஷப்படக்கூடாது. பாருங்க, சில பேர் ஆசீர்வாதமாக இருந்தா அவர்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாயிடும், பொறாமை உண்டா. நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போறோம்டா, நாங்கள் இங்கே வேலை செய்ய போறோம்டா, அவர்களுக்கு தானாவே எரிச்சல் வந்துடும், தானாவே பொறாமை வந்துடும். பாருங்க, சத்துருகள் சந்தோஷப்படாதபடி நாங்கள் எழுந்து அங்கு செயல்பட வேண்டும், எழுந்து செயல்பட வேண்டும். கர்த்தரின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும், தேவனின் நாமத்துக்காக அங்கு காரியங்களை செய்யணும். அப்போ இருளின் பிள்ளைகள் அல்ல, வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளை போல
நாம் இருக்கணும். வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளை போல இருக்கணும் என்றால் தேவனோடு நாம் ஐக்கியமாக இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம், அதுதான் பாயிண்ட்ஸ். அந்த காரியத்தில் தேவனோடு நாம் ஐக்கியமாக இருக்கணும். 2 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 15வது வசனம். கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது, அவிசுவாசுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது. கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது, அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது. வடிவ வாசிக்கணும் பாரு. கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும், பேலியாள் என்றால் சாத்தானின் பிசாசின் ஜனங்கள், இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள், இருள் போற போக்குல, உலக போக்குல நடக்கிற ஜனங்கள். அங்கு போனா ஆடுவார்கள், இங்கு போனா குடிப்பார்கள், இங்கு போனா என்னென்னவோ எல்லாம் செய்வார்கள். அதுதான் இருளின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். இருளின் பிள்ளைகளாய் ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறேன் பாருங்க. ஒரு பிலிம் ஒரு இதில் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தார்கள். இந்தியாவில் இருந்து ஒரு சகோதரியும் குடும்பங்கள் வந்தது பாருங்க. காலங்கள் போகிறது பாருங்க, அங்கு இருக்கிறார்கள். இப்போ பார்க்கும்போது வீடியோ போடுறார்கள். வெள்ளைக்காரனோட அந்த ஸ்திரீ ஆடுகிறாள், வெள்ளைக்காரனோட ஸ்திரீ ஆடுகிறாள், புருஷன் இருக்கிறது பாருங்க. அப்படி போகிற போக்காயிருக்கு. அதான் இருளின் பிள்ளைகள். இருளின் பிள்ளைகள் புருஷன் இருக்கும் போதே மற்றவர்களோடு ஆடுவார்கள், பாடுவார்கள், துள்ளுவார்கள், குடிப்பார்கள், வரிப்பார்கள், புகைப்பார்கள். அதுதான் இருளின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள். அப்போ தமிழ் ஜனம், தமிழ் பண்பாடு எங்க போயிட்டு? அப்போ இருளின் பிள்ளைகள் அங்கு போனா ஆடுவார்கள், இங்கு போனா குடிப்பார்கள், இங்கு போனா புகைப்பார்கள். அப்போ தேவனின் பிள்ளைகள் சாட்சியாய் இருக்கணும். தேவனின் பிள்ளைகள் தேவனின் ஒளியாய் இருக்கணும். தேவனின் வார்த்தைகளை பேசுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கணும். அப்போ ஐக்கியத்தை காண்பிக்கணும், தேவனின் ஐக்கியத்தை காண்பிக்கணும் பாருங்க. அப்போதான் தேவனின் பிள்ளைகளாய், ஒளியில் நடக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவேது, அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கு. அப்போ பங்கு இருக்கக்கூடாது பாருங்க. பங்கு, ஒரு ஆடை அடிச்சா ஒரு அரை பங்கு. அந்த ஐக்கியம் இருக்காதபடி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இது உதாரணத்தில் சொல்லுகிறேன். 2 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 16வது வசனம் முதலாவது. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே. தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம். தேவன் நமக்குள்ளே இருந்து உலாவி கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அப்போ உலாவுகிற தேவன், நாம் தேவனின் ஆலயமாய் இருக்கும்போது அந்த ஐக்கியத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள. நான் சொன்ன முதலாவது உறவு மாறாது, ஐக்கியம் மாறும் என்று சொன்னேன். அப்போ ஐக்கியம் தேவனிடத்தில் இன்னும் பலமாய் இருக்கணும். உலாவுகிற தேவன் நம் ஆலயமாய் இருக்கிறோம் என்ற தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் காணப்படணும். கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் டைவர்ஸ் வேற, அது சாதாரணமாய் போய்விட்டது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்த ஐரோப்பாவின் ஆவிகள் கிரியை செய்கிறது. அப்போ ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறோம் பாருங்க. ஐரோப்பாவின் ஆவி உனக்குள்ள கிரியை செய்தால் உலகத்தில் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். எனக்கு பிடிக்கல மற்றது, அது பிடிக்கல மற்றது. அப்படி போய்கொண்டிருக்கிற உலகத்தில் நாம் இருக்கிறோம்.
அந்த உலகம் அழிந்து போகிறதா இருக்கிறது. அப்போ கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாய் இருக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள். உங்களுக்கு புரியாது பாருங்க, நாங்கள் பலரின் காரியங்களை பார்க்கிறவர்கள், கேட்கிறவர்கள், கோலை அடித்து சொல்லுவார்கள் பாருங்க. ஊழியங்கள் செய்யும் போது பல காரியங்களை நாங்கள் கேட்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். இப்படி போச்சு, அப்படி போச்சு, டிவோர்ஸ் ஆயிற்று, பின்மாற்றம் ஆயிற்று என்று பலர் கேள்வி சொல்லுவார்கள். பாஸ்டர் என்ற பிள்ளை ஓடி போயிற்று என்று சொல்லுவார்கள் பாருங்க. அப்போ சிந்திக்க வேண்டும், ஐக்கியம் சரியில்லை. தேவனோடு இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் சரியில்லை என்ற அர்த்தம். ஊழியம் செய்தாலும் குடும்பத்தை ஒழுங்காய் நடத்தாவிட்டால் அது ஒன்றுக்கும் உதவாது. தலைவனாய் இருக்கிற நீ குடும்பத்தை கர்த்தருக்குள் நடத்தாவிட்டால், பிள்ளைகள் கர்த்தருக்குள் நடத்தாவிட்டால் அது பிரயோசனம் அல்ல. தேவனின் ஐக்கியத்தில் குடும்பத்தை நடத்தணும். அதான் தலைவனுக்கு முக்கியம். தலைவனுக்கு முக்கியம் என கிறிஸ்துவுக்குள் குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும். அந்த ஐக்கியத்தில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பாருங்க 17வது வசனம். ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனபடியினால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ அசுத்தங்கள் நிறைந்த உலகம். செய்தியை கேள்விப்பட்டீர்களோ தெரியல. நேற்றோ முந்த நாட்டோ இந்த உலகத்தில் இந்த தேசத்தில் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, ஆணோடு ஆண் பொண்ணோடு பொன், அதை பெரிய பாட்டியாய் கொண்டாடுகிறார்கள், வெளியரங்கமாய் கொண்டாடுகிறார்கள். பாருங்க, வெளியரங்கமாய் இந்த தேசத்தில் கொண்டாடி காண்பிக்கிறார்கள். அந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கிறோம். அதை நாங்கள் மறந்து போகக்கூடாது. இந்த உலகம் அழிந்து போகிற உலகத்தோடு நாம் ஐக்கியம் இருக்காதபடி ஜாக்கிரதையாயிரு. அப்போ ஆனபடி என்று நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ நீங்க வாழுகிற தேசமே அசுத்தமாயிருக்கிறது. பாவம் நிறைந்த உலகத்தோடு, உலகத்துக்குள் இருக்கிற நீ தேவனோடு இன்னும் ஐக்கியமாய் நெருங்கணும், ஐக்கியத்தை பலப்படுத்தணும். அப்போ உறவாடணும். பாருங்க, பேச 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 அந்த ஐக்கியத்தில் ஒரு வல்லமை வெளிப்படும். அப்போ ஒளியாய் மாறத்தக்கதாக கர்த்தர் மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். 18வது வசனம். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது என்றால் எப்பொழுது என்று கேட்கணும். பாருங்க, அதுதான் 17வது வசனம். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாக இருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமா இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள தேவ கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் என்றால் எப்படிப்பட்டவர்? வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர் என்றால் எப்படிப்பட்டவர்? சேனைகளின் கர்த்தர் நம் தகப்பனாய் இருக்கிறார் என்றால் அது எவ்வளவு பெருமை, அந்த பெரிய காரியம் பாருங்க. நாம் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல, ஒளியின் பிள்ளைகள். சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நம் தகப்பனாயிருக்கிறார், நல்ல மேய்ப்பனாயிருக்கிறார், நமக்கு சிநேகிதனாயிருக்கிறார். மற்றவர்களோடு அலம்பாதபடி, தேவையில்லாத காரியங்களை பேசாதபடி, குடும்பத்தின் காரியங்களை எல்லாம் அப்படியே சற்றே அப்படியே சொல்லாதபடி கவனமாய் இருங்கள். அப்போ கவனம் இருக்கிற பிள்ளைகளாய் நாம் காணப்படணும். அப்போ தேவன் சொல்லுகிறார், நீங்க அசுத்தமானதை தொடாது இருந்தால் தான் நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வேன், உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன்,
நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளும் இருப்பீர்கள், சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ நாம் புரிந்து கொள்ளணும். பிள்ளைகளை பாருங்க, பிள்ளைகள் வளர்ந்து வருவார்கள். சிறு வயதுல தாய் அடிச்சா தகப்பனிடத்தை போய் சொல்லுவார்கள், அம்மா அடிச்சுட்டாண்டு. அப்போ தகப்பன் சொல்லக்கூடாது, இப்படி தாயை பார்த்து ஏன் அடிச்சான், புள்ளேட்ட முத கேட்கணும், எதற்காக அடி விழுந்தது, எதற்காக அடி விழுந்தது. அங்கு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கூடாது. பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு வீக் பாயிண்ட் தெரியும் பாருங்க. தாய் தகப்பனின் வீக் பாயிண்டை வைத்து அவர்கள் விளையாடுவார்கள். அப்போ ஐக்கியம் ஒழுங்காய் இருக்கணும், ஞானமாய் செயல்படணும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 3 காரியங்கள். இதில் ஐக்கியமாய் இருக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் நமக்கு வழியை உண்டாக்கி இருக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 6வது வசனம். அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாய் இருக்கிறது. பாருங்க, அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தமாய் இருக்கிறது. எவைகள்? யோவான் 6வது அதிகாரம் 56வது வசனம். என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன். என் மாம்சத்தை புசித்து. சில பேர் இப்படியே, அப்படி என்ன மாம்சம் மாம்சம் என்று எழுதியிருக்கிறது, மாம்சத்தை எப்படி புசிப்பார்கள் என்று வாதாடுகிற கூட்டம் இருக்கிறது. அவரின் ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் திருவிருந்தை குறித்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். அந்த ஐக்கியம் வேண்டும். என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன். முதலாவது என்ன காரியம்? ஐக்கியத்திலே பலப்படணும், ஐக்கியத்தில் ஆண்டவரோடு நெருங்கணும் என்றால் திருவிருந்து காரியத்தில் நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும். திருவிருந்தில் கலந்து கொள்ளும் போது அந்த ஐக்கியத்தை நீ பலப்படுத்துகிறாய். அந்த ஐக்கியம் தேவனின் ஐக்கியத்தோடு கலந்து கொள்ளுகிறாய். அப்போ நாம் இந்த முதலாவது காரியம் திருவிருந்தில் பங்கு கொள்ளுகிற பாத்திரமாய் நாம் இருக்கணும். 2வது, ஆண்டவர் அந்த ஐக்கியத்தில் நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்று காண்பிக்கணும் என்றால், ஆண்டவர் சில காரியங்கள், பல போராட்டங்கள் வரும். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நமக்கு போராட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்மை நாம் வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மை நாம் வஞ்சித்து கொள்ளாதபடி எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும். பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் 10வது வசனம். இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிகிறதுக்கும் அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மரித்தொழுந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும் படிக்கும். இந்த பாருங்க, ஐக்கியம் இருந்தால் தான் அவன் வருகையில் நாம் உயிரோடு மகிமையின் சரத்தாக மாற்ற முடியும். பாருங்க, உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறவர்களாய் மாற்றப்படுவோம். அந்த மகிமையின் சரத்தை நாம் உடையவர்களாய் மாற்றப்படுவோம். ஆண்டவர் வருகையில் அங்கு எழுப்பப்படும் போது இந்த மகிமையின் சரமாய் மாற்றப்படுகிறோம். அப்போ தேவனோடு அந்த ஐக்கியம் இருந்தால் தான் இந்த காரியங்கள் நடக்கும். இல்லாவிட்டா மண்ணோடு மண்ணாய் போக வேண்டியதுதான், பாதாளத்துக்கு போக வேண்டியதுதான். பாதாளம் எப்படி இருக்கிறது என்று நீங்கள் நன்றாய் வாசித்தால், வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நன்றாய் வாசித்தால், அந்த நரகம் எப்படியான கேடாய் இருக்கிறது என்று நீங்கள் புரிந்து கொண்டு
தேவனிடத்தில் ஐக்கியமாய் நாம் மாறத்தக்கதாக மாற்றும் வார்த்தை தான் மாற்றுகிறதா இருக்கு. அப்போஸ்தலர் பவுலுக்கு ஒரு போராட்டம் வருது பாருங்க. அப்போஸ்தலர் 23வது அதிகாரம். ஐக்கியமாக இருந்தால் தான் போராட்டத்தில் சோதனையில் நாங்கள் வெல்ல முடியும். சோதனை வருகிறது, போராட்டம் அமர்த்துகிறது, ஏதோ எல்லாம் செய்கிறது என்று சொன்னால் ஐக்கியம் ஆண்டவரோடு எப்படி இருக்கிறது என்று காணக்கூடியதாக இருக்கு. அப்போஸ்தலர் 23வது அதிகாரம் 11வது வசனம். அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுல் அருகே நின்று, பவுலே திடன்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்றார். அப்போஸ்தலர் 23வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில், அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலிலே அருகே நின்று, பவுலே திடங்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்றார். பாருங்க, அன்று ராத்திரியிலே. என்று ராத்திரியிலே என்றால் மிகுந்த கலக்கம் உண்டான போது, பவுலுக்கு எதிராய் எழும்புகிற கூட்டங்கள் எழும்பினது. பவுலை கொலை பண்ணணும் என்ற அந்த கூட்டங்கள் எழும்பும் போது பாருங்க, அப்போ ஆண்டவர் அந்த ராத்திரியில பவுலின் அருகே நிற்கிறார். அப்போ பவுலுக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறது. அப்போ ஐக்கியம் இருக்கும்போது தான் அந்த பிரச்சனைகள் கலக்கங்கள் உண்டாகும் போது ஆண்டவர் நம்மை திடப்படுத்த நம் பக்கத்தில் நிற்பார். பக்கத்தில் நின்று எங்களை திடப்படுத்தத்தக்கதான வார்த்தைகளை சொல்லுவார். பாருங்க, சபையில் வரும்போது தேவன் நம்மை திடப்படுத்த தக்கதான வார்த்தைகள், மனம் திரும்பத்தக்கதான வார்த்தைகளை ஆண்டவர் பேசுகிறவராயிருக்கிறார். மனம் இறங்கத்தக்கதாக, அங்கு மனம் திரும்பத்தக்கதாக, யோசிக்கத்தக்கதாக, நான் எதில் தவறு விட்டேன், எதில் பிளவிட்டேன் என்று அங்கு யோசிக்கத்தக்கதான அந்த வார்த்தைகள், மாற்றத்தக்கதான வார்த்தையை ஆண்டவர் பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலின் அருகே நிற்கிறார். அப்போ நம் மத்தியில, நம் பக்கத்தில், அருகில் யார் நிற்கிறார்கள் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். பவுலின் ஐக்கியம் எப்படிப்பட்டது? தேவனோடு என்னும் ஸ்ட்ராங்காய் தேவன் அருகே நிற்கத்தக்கதாக அந்த ஐக்கியம் இருக்கிறது. திடங்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுக்கும் போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்றார். ஆண்டவர் பலப்படுத்துகிறவர். அந்த ஐக்கியம் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நம்மை தேவன் பலப்படுத்துவார், நம்மை நடத்துவார், நம் காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக, நடத்தத்தக்கதாக கர்த்தர் மாற்றுவார். அப்போஸ்தலர் 27வது அதிகாரம். அப்போஸ்தலர் 27வது அதிகாரம் 20வது வசனம். அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெருங்காற்று மழையும் அடித்து கொண்டிருந்தபடினால் இனி தப்பி போவோம் என்ற நம்பிக்கை முழுமையும் அற்று போயிற்று. அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாத சூழ்நிலை. அப்போஸ்தலர் பவுல் இருள் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை, ஒன்றும் தெரியாத அந்த சூழ்நிலையில அப்போஸ்தலர் பவுல் கடந்து போகிறார். அநேக நாளாய் சூரியனை காணல, நட்சத்திரங்களாவது காணப்படவில்லை, மிகுந்த பெருங்காற்று மழை அடித்து கொண்டிருந்தபடியினால் இனி தப்பி பிழைப்போமோன்னு நம்பிக்கை முழுமையாய் அற்று போயிற்று. நம்பிக்கை அற்று போன நேரத்தில், சூரியன் இல்லாத சூழ்நிலையில், எல்லாம் இருளாய் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே எப்படி நாம் ஐக்கியமாக இருக்க முடியும்? சில நேரம் போராட்டம் வரும். அங்கு என்னத்தை செய்கிறது, எதை செய்கிறது என்ற திகைக்கிற அந்த நேரம் வரும்.
சூரியனை காண முடியாது, சந்திரனை வெளிச்சத்தை காண முடியாது, எல்லாமே இருளாய் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் நாம் எப்படி தேவனிடத்தில் ஐக்கியமாக இருக்கிறோம்? அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி ஆண்டவரோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறோம்? அப்போஸ்தலர் பவுலின் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அவரின் மூலமாய் கற்றுக் கொடுக்கிறார். பாருங்க 23வது வசனம், அதே அதிகாரம் 27வது அதிகாரம் 23வது வசனம். ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமாகிய தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்து நின்று. ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்து நின்று. எந்த சூழ்நிலையில, எப்படியான சூழ்நிலையில ஆண்டவரின் வார்த்தை வருகிறது பாருங்க. சூரியனை காண முடியல, நட்சத்திரங்களை காண முடியல, அங்கு பெருங்காற்று, நம்பிக்கையே இல்லாமல் போன அந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவரின் தேவதூதன் அங்கு வந்து நிற்கிறான். அப்போஸ்தலர் பவுலின் மத்தியில வந்து நிற்கிறான். எல்லாம் முடிந்தது, எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைக்கிற அந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவரின் தேவதூதன் அங்கு வந்து நிற்கிறான். இது ஒரு ஐக்கியம் பாருங்க. போராட்டம் வந்திருக்கிறது, எல்லாம் அழிந்து நம்பிக்கையே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த சூழ்நிலையில தேவதூதன் வந்து நிற்கிறான். அப்போ தேவனின் ஐக்கியம் முக்கியம் பாருங்க. போராட்டங்கள் வரும்போது, அந்த ஐக்கியம் இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மை கைவிட மாட்டார், நம்மை சோர்ந்து போக விட மாட்டார். நம்பிக்கை இல்லாத நேரத்தில் நீ தடுமாறும் போது தேவதூதன் வந்து நிற்பான். தேவனின் வார்த்தை உன்னோடு பேசுகிறதா இருக்கும். ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவர், பாருங்க தைரியமா என்னை ஆட்கொண்டவர். அதான் ஐக்கியம். ஐக்கியம் இருந்தால் இப்படி ஒரு பேச்சு வரும். என்னை ஆட்கொண்டால் ஆண்டவர், நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவர். அப்ப ஐக்கியத்தை இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனாவர் இந்த ராத்திரி என்னிடத்தில் வந்து நின்று. அப்போ பாருங்க, அந்த ஐக்கியத்தை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். என்ன போராட்டம் இருந்தால் எத்தனையோ, அந்த அப்போஸ்தலர் பவுலின் இந்த சூழ்நிலையில எத்தனையோ பேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போஸ்தலரை பவுலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாம் முடிந்தது என்று கூக்குரல் இடுகிறார்கள் உலகத்தார். ஆனால் அப்போஸ்தலர் பவுல் தைரியமாய் நிற்கிறான். ஏனென்றால் அவனுக்கு தெரியும், ஆண்டவரோடு அவனுக்கு இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தை அவன் புரிந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்போ புரிந்து கொண்டு அந்த காரியத்தை நாம் செய்வோம் என்றால் மற்றவர்களுக்கும் நாம் ஆசீர்வாதமாய் மாறிவிடுவோம். 24வது வசனம். பவுலே, பயப்படாதே, நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். இதோ உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான். பவுலே, பயப்படாதே, நீ ராஜனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். இதோ உன்னோடு கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்காக தயவு பண்ணினார் என்றான். அவனை மாத்திரம் ஆண்டவர் காக்கல, அவனோடு இருந்த கூட்டத்தை ஆண்டவர் காக்கிறவராயிருக்கிறார். உன் ஐக்கியம் ஒழுங்காய் இருந்தால், தேவனோடு இருந்தால், நீ நடக்கிற உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களையும் கர்த்தர் பாதுகாத்து வழி நடத்துவார். 25வது வசனம். ஆனபடியினால் மனுஷரே, திடமனதாயிருங்கள், எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன். பாருங்க, ஆண்டவர் என்னோடு பேசினபடியினால் நீங்கள் திடமனதாயிருங்கள், எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன். ஐக்கியம் நல்லா தான் இருக்குது பாருங்க. பவுலின் ஐக்கியம் நல்லா தான் இருக்கிறது. திடமனதாயிருங்கள், எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன். 2 தீமோத்தேயுல எப்படி சொல்லுகிறான் பாருங்க, 4வது அதிகாரம். 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம்.
2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 16வது வசனம். நான் முதல் விசை உத்தரவு சொல்ல நிற்கையில் ஒருவனும் என்னோடு கூட இருக்கவில்லை, எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள். அந்த குற்றம் அவர்கள் மேல் சுமதாது இருப்பதாக. இப்ப பாருங்க, அவன் கஷ்ட சூழ்நிலையில இருக்கிறான். அவனோடு இருந்தவர்கள் எல்லாரும் காண முடியல. அதான் சொன்ன பாருங்க, நல்லா இருக்கும்போது நம்மளை தேடி வருவார்கள். ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்போது, சுகத்தோடு இருக்கும்போது நம்மை தேடி வருவார்கள். இப்போ பாருங்க, அவன் கஷ்ட சூழ்நிலையில இருக்கும்போது எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள் என்று சொன்னான். எல்லாரும், ஜனம் நம்மை கைவிடுகிற சூழ்நிலை இருக்கிறது. அதான் தேவனோடு நாம் ஐக்கியமாய் இருக்கணும். தேவனோடு நாம் ஐக்கியமாய் இருந்தால் அந்த காரியம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் ஸ்டடியாய் நிற்போம். எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் தப்பித்து காரியத்தை செய்கிற அந்த மனப்பண்பு வரும். பாருங்க, கர்த்தர் எனக்கு துணையாய் நின்று 17வது வசனத்தில் கர்த்தரே எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுகிறதற்காகவும் பிரஜாதியார் எல்லாரும் கேட்கிறதற்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார். சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்றால் எப்படி போராடி இருப்பான், எப்படி வேதனைப்பட்டிருப்பான். அந்த சூழ்நிலையில தேவன் தான் அவனை விடுதலையாக்கினார், அவனை காப்பாற்றினார். ஏனென்றால் தேவனின் வாக்கு மாறாததாயிருக்கிறது. தேவனின் வாக்கு மாறாததாயிருக்கிறது. இதில் ஐக்கியப்படுகிற காரியங்கள் வெளிப்படணும் என்றால் முதலாவது திருவிருந்தில் நாம் கலந்து கொள்ளணும். 2வது பாடுகள் மத்தியில் நாங்கள் ஸ்டடியாய் நம்பிக்கையாய் இருக்கணும். அந்த ஐக்கியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ஐக்கியத்தில் நிலை நிற்கிறோம் என்று வெளிப்படுகிறது. யாரும் இல்லை என்று நீ கலங்கி தவித்து கொண்டிருந்தால் இப்பொழுது நினைக்கணும், தேவன் உனக்கு துணையாய் நிற்கிறார், உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார், உனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தவர் உன்னோடு இருக்கும்போது நீ பயப்பட தேவையில்லை, கலங்க தேவையில்லை, ஒன்றும் இல்லை என்று நினைக்க தேவையில்லை. ஆண்டவர் அந்த ஐக்கியம் ஒழுங்கா இருக்கணும். 3வது 2 கொரிந்தியர் கடைசியாக 2 கொரிந்தியர் 13வது அதிகாரம். பாருங்க, பிளைட்ல போகும்போது அவர்கள் பறந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது அங்கு பிளைட் அந்த ஏர்போர்ட் வரும்போது முதல் சொல்லுவார்கள், எப்படி சொல்வார்கள், இறங்க போகிறது. அப்போ எல்லா பயணிகளும் ஆயத்தப்பட்டுருவார்கள். டெலிஃபோனை வச்சிருவார்கள், லேப்டாப்பை வச்சிருவார்கள், எல்லாம் பேக் பண்ணிடுவார்கள். அதே போலதான் 2 கொரிந்தியர் 13:14வது வசனத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமீன். இப்ப இந்த வசனத்தை எப்ப சொல்லுவார்கள்? இந்தியாவில், ஸ்ரீலங்காவில் எப்ப சொல்லுவார்கள்? முடிய போகிற அந்த முடிகிற வசனத்தை சொல்லுவார்கள். பாருங்க, அப்போ அவர்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஆராதனை முடிந்தது, பேக் பண்ணுகிற நேரம் வந்தது. அப்போ சந்தோஷப்படுவார்கள். பாருங்க, அதே போல பாருங்க. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன இதில் சொல்லுகிறார் என்றால், பரிசுத்த ஆவியானவருடன் ஐக்கியம் இருக்கணும். இதில் புரிகிறதா? பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நாம் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் காணப்படணும். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நாம் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்போது நாம் அந்த உறவு, ஐக்கியம் எல்லாம் பலப்படுகிறதாய் இருக்கிறது. அப்போ காணவும் மற்றவர்கள் காண்பார்கள். பெக் பண்றதில்ல, ஐக்கியத்தை காண்பார்கள். முதலாவது என்ன? திருவிருந்து, அதில் பங்கொள்ளும். 2வது பாடுகள், உபத்திரவங்கள் வரும்போது நாம் நிலை நிற்கணும். அது ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. பாடு, நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை, போராட்டங்கள்
எல்லாம் இருள் நிறைந்த காரியங்கள் நடக்கும்போது, யாரும் இல்லை அந்த சூழ்நிலையில நீ நம்பிக்கை உள்ளவனாய் மாறணும். அந்த ஐக்கியத்தை காண்பிக்கணும்டா நீ ஸ்டடியா இருக்கணும். மூன்றாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரோடு ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் காணப்படணும். இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஐக்கியம் முக்கியம். உறவு மாறாது, ஐக்கியம் மாறும். யாவரும் எழுந்த வண்ணமாக ஆண்டவர் எதை எதிர்பார்க்கிறார் என்றால், தேவனின் பிள்ளைகள் அந்த தேவனோடு ஐக்கியம் இருக்கு. ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படும். Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. இந்த இப்படியான வசனங்களை பேசும்போது பாருங்க, நாங்கள் காணக்கூடிய காரியமாயிருக்கிறது. எதிர்ப்பு வரும், குழப்பத்தை கொண்டு வருகிற சூழ்நிலை ஏற்படும், சிந்தையை திருப்புகிற காரியங்கள் நடக்கும், டென்ஷன் உண்டாக்குகிற காரியங்கள் நடக்கும். ஆனால் தேவனின் வார்த்தை மாற்றுகிறதா இருக்கிறது. தேவனின் வார்த்தை நம்மை உருவாக்குறதா இருக்கிறது. தேவனின் வார்த்தையில நாம் நிலைநிற்கணும். ஐக்கியத்தை நாம் இன்னும் நெருங்கத்தக்கதாக விரும்பணும். தேவனோடு இன்னும் நெருங்கிற பிள்ளைகளாய் காணப்படும். அப்போதான் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். தேவனின் ஐக்கியம் ஒழுங்காய் இருக்காவிட்டால் ஒன்றும் நடக்காது, அற்புதம் நடக்காது, அதிசயங்கள் நடக்காது, ஒரு மில்லிமீட்டரை மாற்ற முடியும். தேவனோடு ஐக்கியம் உள்ளவன் பயப்பட மாட்டான். தேவனோடு ஐக்கியம் இருக்கிறவன் நம்பிக்கை உள்ளவனாயிருப்பான். எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரும் இல்லாவிட்டாலும் அவன் தைரியமாயிருந்து காரியங்களை செய்யத்தக்கதாக அவன் இருப்பான். அந்த ஐக்கியம் முக்கியம். தேவ பிள்ளை, இது முக்கியமான ஒழுங்கான சத்தியமாயிருக்கிறது. ஐக்கியத்தை விட்டுவிடாதீர்கள். தேவனின் ஐக்கியத்தை விட்டுவிடாதபடி, உலகத்தாரை போல நாம் இராதபடி, உலகத்தோடு அதை கலக்காதபடி நீ வித்தியாசமான ஆவியுடையவன் என்பதை காண்பிக்க வேண்டும். இந்த உலகத்துக்கு காண்பிக்க வேண்டும். நீ பேசும்போது சத்துருகளின் கிரிகைகள் அழிக்கப்படணும். சத்துருகள் நம்மை கண்டு பயப்படணும். சந்தோஷப்படக்கூடாது. இவர்கள் வித்தியாசமானவர், இவர்கள் வித்தியாசமானவர், இவர்கள் பேசினா வித்தியாசம், இவர்கள் கட்டளையிட்டா நிற்கும். அப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறவர்களாய் நாம் இருக்கணும். ஆனா அதுக்கு ஐக்கியம் முக்கியம். நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும், ஐக்கியம் முக்கியம். இந்தியாவில் ஒரு போராட்டம் வெடித்தது பாருங்க. மாணவர்கள் எல்லாம் அந்த ஐக்கியம் ஒன்றாய் செயல்பட்டார்கள், ஒரு மாற்றத்தை கண்டார்கள். அதே போலதான் சிந்திக்கணும். ஆவிக்குரிய காரியத்தில் அந்த ஐக்கியம் முக்கியம். தேவனோடு இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் நாம் மாற்றத்தை கொண்டு வரு, ஒரு அசைவை கொண்டு வரு, ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வரு, சூழ்நிலையை மாற்று. Thank you Holy Spirit of the mighty God. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. இந்த நாளிலே பேசப்பட்ட வசனத்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, தடைகள் வந்தது, ஆனாலும் நாங்கள் சத்தியத்தை பேசுகிறவர்களாய் நின்று அந்த சத்தியத்தின்படி நடக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே ஐக்கியம் ஆண்டவரே பெரிதாயிருக்கிறது. ஆண்டவரே பெரிதாயிருக்கிறது. ஆண்டவரே நீ மாறாதவர், மறவாதவர், கிருபையுள்ளவர். Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. காலையிலும் மாலையிலும் எவ்வளையிலும் கர்த்தரையே கருத்தோடு பாடிடுவே. இந்த பாருங்க காலையிலும் மாலையிலும். Thank you Jesus, thank you Jesus. காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே. சொல்லுங்க. காலையும் மாலையும் வேளையும் கர்த்தரை கருத்துடன் பாடிடுவே.
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று தூதர்கள் பாடி தொனித்து கேட்கிறோம். அதன்படியே நாங்கள் ஆண்டவரே என்னோடு அந்த ஐக்கியம் 24 மணித்தியாலங்களும் தேவனின் ஐக்கியத்தை விட்டு நாம் விலகக்கூடாது. அந்த ஐக்கியம் ஒழுங்காயிருக்கு. ஆண்டவரை துதித்து பாடுகிற இருதயமாயிருக்கு. தேங்க்யூ லார்ட். இந்த நாளிலே நீ பேசின வசனங்கள் கர்த்தாவே, அதன்படி நாங்கள் நடக்க, மாற, சிந்திக்க, செயல்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா தடைகளையும் நீங்க அகற்றி போட்டு அதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் உம்மிடத்தில் மனம் திரும்பட்டும், உம் ஐக்கியத்திலே பலப்படட்டும், பெரிய காரியங்களை செய்யட்டும், உம் நாமம் மகிமைப்பட கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருவரின் காரியத்தை நீங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. தடைகள் இருந்தால் அந்த தடைகளை எல்லாம் அகற்றி போடுங்க ஆண்டவர். பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஆண்டவர். நாம மகிமைப்படுவதாக, உம் சித்தம் நிறைவேறுவதாக, ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் சுகமும் பலமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் நீடித்திருப்பதாக. ஆண்டவர் இன்னும் ஆசீர்வாதத்தை பெறத்தக்கதாக கர்த்தர் கிருபை செய்யும். ஆண்டவரே உம் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற சாட்சியுள்ள ஜீவியம் வாழ கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. சுகப்படுத்தும், பலப்படுத்தும், பாதுகாத்து வழி நடத்தும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த பாடலை பாடுவோம். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனா. உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். வாழ்க்கை துணையும் என் பிள்ளைகள்
தரப்படும். வாழ்க்கை துணையும் என் பிள்ளைகளும் எந்த சம்பந்தம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். எந்த நன்மைக்காய் செலி தொங்கிட செய்வார். என்னை அவர் பரிசுத்த ஜனமாக்குவார். எந்த நன்மைக்காய் செலி தொங்கிட செய்வார். என்னை அவர் பரிசுத்த ஜனமாக்குவார். எந்தன் தேவனா, எந்தன் தேவனா, நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வாசன கை கொள்ளுவேன் நான். உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தும், கரங்களை உயர்த்தி, தகப்பனே இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைகளை அற்புத விதமாய் சந்திப்பீர்களா. ஒரு குறைவுகளும் இருக்கக்கூடா, ஒரு வியாதிகளும் அவர்களை தொடர்ந்ததா, சத்துருவின் கிரிகைகள் குழப்பங்கள் இருக்கக்கூடா. கர்த்தாவே, ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும், ஒவ்வொரு நபர்களையும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ பாதுகாத்து வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். சாட்சியாய் மாற்ற அந்த ஐக்கியத்திலே நெருங்கத்தக்கதாக கர்த்தர் மாற்றும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவ சித்தம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே 100% நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆளுகை செய்ய வழி நடத்துங்க. இவர்கள் போகிற இடங்கள், வருகிற இடங்கள் பாதுகாருங்க. எந்த காரியங்கள் தடை இருந்தால் அந்த காரியத்தின் தடைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அங்க நல்ல பிதா. ஆமென், ஆமென், ஆமென். எல்லாரும் சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தில். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த